ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ KPS ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ KPS ಚಾನೆಲ್. Teach Kannada in an easy way to children whose tongue is not Kannada. Please encourage us, like the channel, share with other students and subscribe our channel. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು 4ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪದ್ಯ. ಪಾಠ 15 ದುಡಿಮೆಯ ಗರಿಮೆ. Today I have selected a poem for 4th standard students. Lesson number 15 in your textbook. ದುಡಿಮೆಯ ಗರಿಮೆ. ದುಡಿಮೆ means hard work. ಗರಿಮೆ, proud. So let us read the poem. ಕಬ್ಬಿಣ ಕುಟ್ಟುತ್ತ ಹಾರೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ಮುದದಿಂದ ಕೊಡುವೆನು ರೈತನಿಗೆ. ಬೆಳೆಯನು ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವೆ ಜನರನ್ನು ಸಲಹುವ ದಾತನಿಗೆ. ಕಾಡನ್ನು ಸೇರುತ್ತ ಒಣಮರ ಹುಡುಕುತ್ತ ನೇಗಿಲ ಅಳತೆಗೆ ಕೊಯ್ಯುವೆನು. ಉತ್ತಮ ಹಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನೊಗವನು ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವೆನು. ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕತ್ತೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವೆನು. ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದೆ ಒಗೆಯುವನೆಲ್ಲರ ವಸನವನು. So in this poem we are going to learn about the proudness of the profession. What profession we are doing, what work we are doing, about that we should be proud. ಕಬ್ಬಿಣ ಕುಟ್ಟುತ್ತ ಹಾರೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ಮುದದಿಂದ ಕೊಡುವೆನು ರೈತನಿಗೆ. ಕಬ್ಬಿಣ means iron. So here the poet talks about the work of an ironsmith. ಕಬ್ಬಿಣ ಕುಟ್ಟುತ್ತ. ಕುಟ್ಟುತ್ತ means to beat, to bang the iron. ಹಾರೆಯ ಮಾರುತ. ಹಾರೆ, the weapon used by the farmer. ಕಬ್ಬಿಣ ಕುಟ್ಟುತ್ತ ಹಾರೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ಮುದದಿಂದ ಕೊಡುವೆನು ರೈತನಿಗೆ. I'll give it for the farmer. I'll prepare the weapon from the iron. ಬೆಳೆಯನು ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವೆ ಜನರನ್ನು ಸಲಹುವ ದಾತನಿಗೆ. ಬೆಳೆ, ಬೆಳೆ means crop. ಬೆಳೆಯನು ಬೆಳೆಯಲು, to grow crops. I am helping the farmer. The farmer is giving food to the people. He is nourishing the people. So for that farmer, I am giving the iron weapon. I am proud of being a ironsmith. ಕಾಡನ್ನು ಸೇರುತ್ತ ಒಣಮರ ಹುಡುಕುತ್ತ ನೇಗಿಲ ಅಳತೆಗೆ ಕೊಯ್ಯುವೆನು. ಉತ್ತಮ ಹಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನೊಗವನು ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವೆನು. Here it is the work of a carpenter, the person who works with wood. ಕಾಡನ್ನು ಸೇರುತ್ತ. I'll go to the forest in search of a dry tree. ಒಣಮರ, dry, seasoned tree. ಹುಡುಕುತ್ತ. I'll search for a seasoned proper tree. ನೇಗಿಲ ಅಳತೆಗೆ ಕೊಯ್ಯುವೆನು. I will cut the wood into the size of a plow. ಉತ್ತಮ ಹಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನೊಗವನು ಕೆತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವೆನು. I'll prepare a nice plow for the farmer to till the land, and also I will carve beautifully on the plow. This is the proudness of a carpenter. ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕತ್ತೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವೆನು. ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದೆ ಒಗೆಯುವನೆಲ್ಲರ ವಸನವನು. Now here washerman is talking. ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನು. ಬಟ್ಟೆ means cloth. He will collect all the cloths to be washed, the dirty cloths, and he will put at the time and he will put it on a donkey. ಕತ್ತೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವೆನು. So the donkey will carry the load for the washerman. ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದೆ, without polluting the flowing water. ಒಗೆಯುವನೆಲ್ಲರ ವಸನವನು. I'll wash everybody's clothes without polluting the water source. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತ ಮೀನನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದಲೇ ಹಿಡಿಯುವೆನು. ಸಂತೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮಾರಲು ಕುಳಿತರೆ ಸಂಜೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸುವೆನು.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆಯ ಹೊಲಿಯುತ್ತ ಮೈಯನ್ನು ಮನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲು ತವಕಿಸುವೆ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತ ಮೀನನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದಲೇ ಹಿಡಿಯುವೆನು. Here a fisherman is speaking. ಕಡಲಲ್ಲಿ in the sea. ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ I'll spread the nets. ಮೀನನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದಲೇ ಹಿಡಿಯುವೆನು. I'll catch the fish with so much of happiness. ಸಂತೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮಾರಲು ಕುಳಿತರೆ. So I'll transport that whatever fish I have caught on the net from the sea to the market. ಮಾರಲು ಕುಳಿತರೆ. If I said for selling the seas, ಸಂಜೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸುವೆನು. Evening I will collect the money. I'll get so much of money. I am proud of being a fisherman. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆಯ ಹೊಲಿಯುತ್ತ. Here a tailor is speaking. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ I am going to stitch the clothes in new varieties, new designs. ಮೈಯನ್ನು ಮನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವೆ. I'll cover the body with the new varieties and designs of clothes. And also when we are wearing the new clothes, we are so happy. That's why he says ಮೈಯನ್ನು ಮನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲು ತವಕಿಸುವೆ. Everybody should feel proud of wearing a new dress. Everybody should say, so nice dress you are wearing. Appana, fathers, mothers, makkala, children, balagada, relatives, all should say you are wearing a nice cloth. So here the tailor is proud of his profession. So this poem has been written by V.B. Kulamarva. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ದುಡಿಮೆ, ಕೆಲಸ, ಸಂಪಾದನೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ ಜಾಬ್, ವರ್ಕ್. ಗರಿಮೆ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಹಿರಿಮೆ, ಪ್ರೌಡ್. ಕಸುಬು, ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ವರ್ಕ್. ರೈತ, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವವನು, ಫಾರ್ಮರ್. ನೆರವು, ಸಹಾಯ, ಬೆಂಬಲ, ಆಧಾರ, ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸಲಹು, ಕಾಪಾಡು, ರಕ್ಷಿಸು, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಹಣ, ದುಡ್ಡು, ಧನ, ಮನಿ. ದಾತ, ದಾನಿ, ಒಡೆಯ, ಈಸ್ ದ ಓನರ್. ಸಂಜೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಸಮಯ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಕೊಯ್ಯು, ಕತ್ತರಿಸು, ಸೀಳು, ಕಟ್ ಇಂಟು ಪೀಸ್. ಹುಡುಕು, ಶೋಧಿಸು, ಅರಸು, ಸರ್ಚ್. ತವಕಿಸು, ಆತುರ ಪಡು, ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಹರಿ. ಹಲ, ನೇಗಿಲು, ಬ್ಲೋ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಸಂತೋಷ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇರಿಸು, ಇಡು, ಟು ಕೀಪ್. ಕಲುಷಿತ, ಕದಡಿದ, ಮಲಿನ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ವಸನ, ಬಟ್ಟೆ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಉಡುಗೆ, ಉಡುಪು, ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಹಾರೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಕರಣ. A weapon used by the farmer or which we use at home. ಸಂತೆ, ನಿಯಮಿತ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಕೂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರುವ ಜನರ ಗುಂಪು, ಜನಗಳ ಕೂಟ, ವಿನಿಮಯ ಸ್ಥಳ, ಕೊಳ್ಳುವ, ನಡೆಯುವ ಪೇಟೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಹಾರೆ, ಕೊಡಲಿ, ಸಲಿಕೆ, ಗುದ್ದಲಿ ಇವು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಜನರನ್ನು ಸಲಹುವ ದಾತ ಯಾರು? ಜನರನ್ನು ಸಲಹುವ ದಾತ ರೈತ. ನೊಗವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡುವರು? ನೊಗವನ್ನು ಒಣಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡುವರು. ಮೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯುವರು? ಮೀನನ್ನು ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಹಿಡಿಯುವರು. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಬಳಗದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವವರು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು? ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವವರು ಬಳಗದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೇಗಿಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವರು? ಒಣಮರದ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚೂಪಾಗಿ ಕತ್ತಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಬರೆಯಿರಿ. ಜನರನ್ನು ಸಲಹುವವನು ರೈತ.
ನೊಗವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊರುತ್ತದೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಕತ್ತೆ ಹೊರುತ್ತದೆ. ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆಯ ಹೊಲೆಯುತ್ತ ಮೈಯನು ಮನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲು ತವಕಿಸುವೆ. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ದೂರ, ಹತ್ತಿರ. Opposite word of ದೂರ is ಹತ್ತಿರ. ದೂರ means far. ಹತ್ತಿರ near. ನಾನು ಎಸೆದ ಕಲ್ಲು ದೂರ ಬಿದ್ದಿತು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಸಿಸುವೆನು. ನಾನು ಹಗಲು 1 ಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತೇನೆ. ಹಿಗ್ಗು, ಕುಗ್ಗು. ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಪೈರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಗ್ಗುವರು. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಪೈರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕುಗ್ಗುವೆವು. ಸುಳ್ಳು, ನಿಜ. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತೆಂಗಿನ ಮರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾದರಿ: ರೈತನಿಗೆ, ದಾತನಿಗೆ. ಕೊಯ್ಯುವೆನು, ನೀಡುವೆನು. ಹಿಡಿಯುವೆನು, ಎಣಿಸುವೆನು. ಬೆಳಗಿಸುವೆ, ತವಕಿಸುವೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ನೇಗಿಲ ಅಳತೆ ಕೊಯ್ಯುವೆನು. ಕೊಯ್ಯುವೆನು. ಕತ್ತೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವೆನು. ಇರಿಸುವೆನು. ಸಂಜೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸುವೆನು. ಎಣಿಸುವೆನು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು, ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಸುಬುದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಕಸುಬುದಾರರು: ದರ್ಜೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವುದು. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವುದು. ನೇಕಾರ, ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವುದು. ಬಡಿಗ, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇರಬೇಕು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವೃತ್ತ ಮಾಡಿ. ನೇಗಿಲು, ಕುಡುಗೋಲು, ಗಾಡಿ, ನೊಗ, ಹಸು, ತೋರಣ, ಕಣಜ, ಜಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. So let us meet in the next class. Thank you, children.